आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तोहरा शाह सभा मह सजा सन श्री हर कृष्ण विसाल करामात साहिब तनी दर्शन ते दुख टाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारजो गुरु की साजी नवाजी होई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। आप जी अत्यंत वडभागे हो जो माघी दे पूर्व ते सतगुरु महाराज साहब जी दे पवित्र पावन चरना च हाजरियां पा रहे हो और सतगुरु कलगीधर पातशाह दे साजे नवाजे होए 40 मुक्ते जिन्होंने रोज गुरु के सिंह अरदास विच याद करते ने पंजां प्यारियां 40 मुक्तियां हठियां तपियां जपियां शहीदां मुरीदां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। ओ महाराज सच्चे पातशाह दे प्यारे 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ याद अज आपां मना रहे हैं। मुक्तसर साहब दी पवित्र धरती ते खालसा पंथ कतर हो रहा है और महल्ले खेडे जा रहे ने। गुरु ग्रंथ साहब जी दे अखंड पाठां दे भोग पए हन। सो साध संगत जी सतगुरु महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दी पावन कथा हर रोज आप जी संध्या दे दीवाना च हाजिर होके सरवण कर रहे हो। श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी दी वड्डी महिमा दिल्ली च पसर गई है। जिवें सूरज दे चढ़न दे नाल हनेरा दूर हो जाता है सतगुरां दे प्रताप दे सामने सारियां दा प्रताप फिक्का पै गया। बाबा राम राय जी दी भी शोभा घट गई। इस गल दा बाबा राम राय जी नूं बड़ा भारी खदशा होया भी मैं तां श्री गुरु हरकृष्ण साहब दी महिमा घटाणी चाहुंदा सी उल्टा मेरी घट गई है। बाबा जी ने गुस्से विच आके कुछ क्रोध विच आके बचन कह दिते भी गुरु साहब जी सीतला दे खाजे बनणगे भाव उन्हां दा शरीर बहुत छेती शांत हो जावेगा। तां सतगुरु जी नूं जदों इह गल भाई गुरबख्श मसंद ने और राजा जय सिंह ने सुनाई है सतगुरु कहते भाई जो वाहिगुरु दा परमेश्वर होना भाणा होना उही होना है। भाणे दे विच शरीर आउंदे ने भाणे विच ही जांदे ने पर साडा वड्डा भाई है जे उसने कोई वाक कह दिता है ते असीं ओह मोड़ना नहीं क्योंकि साडे वड्डे भाई नूं सतगुरु पिता जी महाराज सतवें पातशाह ने कहा सी भी जो तू कहेगा हो जाएगा। इस करके जे असीं उन्हां दा वाक मोड़दे हां ते पिता जी दा वचन मुड़दा है पर साडा भाई ईरखा दी अग च सड़दा है। सारी उम्र इहदी ईरखा दी अग इदां ही रहेगी सड़दा ही रहेगा और अखीरले समय भी यह जिउंदा ही सड़ेगा। ते फिर इस ने मन विच जिहड़ी ਇਹ रखी हुई है भी मेरे बच्चे गुरु बनणगे गद्दी ते बैठणगे ਉਹ भी इन्हां दी आस पूरी नहीं होनी जिन्ने मर्जी विआह करा ले बच्चा नहीं होना। सो बाबे राम राय जी दे 4 विआह होए पर संतान नहीं हुई ते मसंदा ने जिउंदे साड़े भी सन। सो ਇਹ ते कथा साध संगत जी आपां सारे अगे चल के सरवण करांगे। हुण गुरु हरकृष्ण साहब बाला प्रीतम 8वें पातशाह दी दिल्ली विच जिहड़ी महिमा हो रही है ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਭਾ ਮਹਿ ਸਜਾ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ महाराज श्री गुरु हरकृष्ण साहब दी महिमा सुन के श्री हरकृष्ण विसाल गुरु हरकृष्ण साहब दी वडियाई बहुत वड्डी शोभा सुन के करामात साहिब धनी ये सुनिया बादशाह ने भी गुरु हरकृष्ण साहब जी करामातां दे मालक शक्तियां दे मालक हन। उन्हां दी रसना दे निकले बोल अटल हुंदे हन। ਉਹ बड़े धीरजवान बड़े गैर गंभीर और सारियां ही पावरां दे सारियां ही शक्तियां दे मालक हन। दर्शन ते दुख टाल सतगुरु हरकृष्ण साहब जी दे दर्शन करन नाल ही दुख दलिद्दर दूर हो जांदे। श्री हरकृष्ण ध्याईਐ जिस डिठे सब दुख जाए
ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਕਹਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਡਾਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਸੁਨੀਏ ਪੋਜਾ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਮੇਲ ਕਿਮ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਪਾਪੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰਖਤ ਹੋਏ ਚਾਹ ਕਹਿ ਨਹ ਸੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸੋਮ ਸਰੂਪ ਆਰਬ ਲਬਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 5.5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤੋ 8.25 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਬਾਲਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਧੀਰਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਸਧੀਰ ਵਿਸਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ, ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧੀਰਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਬੋ ਕਹਿ ਦੀਜੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਤਿਨ ਪਰ ਸੰਤਾ ਯੁਤ ਠਹਰੀਜੈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨ ਜਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਪੁਰ ਨਾਥ ਕਹਿਤ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸਹੂ ਪਠੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰੇ, ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਵੰਤਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਡੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗਮ ਨੌ ਸੰਗ ਬੁਝਹ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕਵਾਂਗਾ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਵੰਤਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ, ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਭੇਜੋ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਜਿਮ ਹੋਏ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਹ ਬਤਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਲਬੋ ਠਹਿਰਹ ਤਾ ਚਲ ਆਵਹਿ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਹਿ ਤਰਾਵਰ ਤਹਾ ਸਦਾਵਹਿ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਵਰਤਹ ਨਿਜ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਏ ਤੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਏ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਬੋਲਬ ਮਹਚਾ ਤੁਰ ਮਤ ਭਾਰੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਕੋਸ ਹਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਚਲ ਆਵੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੀਆਂ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਵੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹੈ ਆਨ ਹਮ ਸੰਕਟ ਪਰਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਸ ਥਲ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਏ ਸਹਾਇਕ ਤਹਿ ਤਤਕਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਟਾਪੂਆਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਸਾਂ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੌੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਟ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਕਿਉ ਸੁਖਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋ ਕਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉਪੰਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ, ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝਾੜੇ ਫੂਕੇ ਕਰਾਏ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਏ ਮੋਹਿ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੀ ਵੇਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਾ ਸੰਜੋਗ, ਉਧਰੈ ਮਾਏ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ, ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਾਖਤ ਅਰਦਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੂਰਹ ਆਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਮਹਿਮਾ ਭਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਈਸਾਈ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਤ ਸੁਨੀ ਅਰ ਨੈਣ ਨਿਹਾਰੀ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਹੇ ਆਪ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕੀਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਮੈਂ ਨਰ ਪਠ ਦੀਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਓ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਅਨਕ ਉਪਾਏ ਬਿਨਾ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜੇ, ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ, ਤੋਹਫੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਜੇ। ਹੇਤ ਅਵਾਹਨ ਪਠੀਨ ਕੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਹ ਦੂਤ ਕਰ ਅਨਕ ਉਪਾਏ ਮੇਰੇ ਦੂਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ ਜਾਂ ਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਝੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਨੇ ਪਰਮਹਿ ਹਿਤ ਅਧਿਕਾਏ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹ ਕਿਸਾ ਪਠਾਵੈ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜੀਏ? ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰ, ਸੈਨਾਪਤੀ, ਕਾਜੀ, ਮੁੱਲਾ। 1400 ਉਲਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 1400 ਉਲਮਾ ਮੈਨੇ ਆਲਿਮ, ਫਾਜ਼ਿਲ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਰਕੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਸਟਰ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਲੋਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕਾਜੀ, ਮੁੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਹਮ ਵੀ ਬਹੁ ਉਪਹਾਰ ਚੜਾਵੈ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਇਤਨੇ ਬਿਖੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਆਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਪੇਖ ਕਰ ਔਰ ਹਰ ਖਾਇਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਅੰਕ ਲੈ ਕਰ ਕਹਿਓ ਲੜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਗਮਨਹ ਗੁਰ ਨਿਕਟਾਏ। हे ਬੇਟਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਜਿਮ ਬਾਲਕ ਬੈ ਅਹ ਤਿਹਾਰੀ हे ਪੁੱਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਤਿਮ ਗੁਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਓਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੇਟਾਵਾਂ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰ। ਏਕ ਰਕੇਬੀ ਪਰੋਹ ਜਵਾਹਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਕੇਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਟਰੇ ਥਾਲ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਥਾਲ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਟਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਕੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਥਾਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਰਾਤ ਕਹਿ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥਾਲ, ਇੱਕ ਰਕੇਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਹਤਰ ਦੀਨਾਰ ਸਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਰਕੇਬੀ ਦੇ 'ਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪਾ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿਨਾਰ ਪਾ ਲਵੋ। ਅਰਪਹ ਜਾਏ ਭਲਾ ਨਿਜ ਚਾਚਹ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਹਿਤ ਕੇ ਬਾਕ ਕਹਿਨ ਮਹਾਰਾਜਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਡੋਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵਸ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੀ, ਹਮਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਠਹਿਰਾਵਹੁ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣੋ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਦੂਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ, ਬਲਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਣ। ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਔਰੰਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਜੇ ਨਹ ਮੰਨਹ ਏਵ ਅਲਾਵਹ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਲਿਖਵਾਏ, ਕਿ ਆਪ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਨਹ ਲਿਖ ਹਮਹੁ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੋਇਓ ਤਿਆਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਲੈ ਉਪਹਾਰ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਕੀਮਤੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਚੋਲੇ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਸਤਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਜਵਰਾਤਾਂ ਦੇ, ਲਾਲਾਂ ਦੇ, ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ, ਸਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਖਰਾਜ ਵਗੈਰਾ, ਨੀਲਮ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਥਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੰਗਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਗਮਨੇ ਸਾਥ ਕਿਤਕ ਅਮਰਾਵ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਕਾਜੀ, ਮੁਲਾ, ਉਮਰਾਵ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ, ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਬੇਭੂਖਨ ਰਚਰ ਬਨਾਵ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਜੇ ਧਜੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਲਿਓ ਸੰਗ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਤ ਨਕੀਬ ਸੋ ਬਾਜ ਬਜਾਈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਕੀਬ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਟ ਜਾਓ ਹਟ ਜਾਓ ਹਟ ਜਾਓ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੋਕ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰ ਧਨਾੜ ਅਰ ਬੁੱਧ ਬਿਸਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨਾੜ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਲੋਕ, ਇਲਮ ਬਿਖੈ ਕਾਮਲ ਸੰਗ ਚਾਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਦੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਪਰ ਬਿਖੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਮਰਾਵ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲੋਂ
ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਮਨਤ ਦੇਤ ਸਬਨ ਅਹਲਾਦਾ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਦਸਤੂਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬੰਗਲਾ, ਜਿੱਧਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਿਕਟ ਸਦ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਭੇਟਨ ਲਈ, ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਤਤ ਛਿਨ ਕਹਿ ਕਨਾਤ ਤਨਵਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਨਕ ਬਰਨ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਡਸਾਈ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਲੀਨ ਗਲੀਚੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਗਿਆ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜ ਕਹਿ ਬਿਦਨਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਬੈਠੇ ਆਨ ਸਪਟ ਬਲਵਾਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ 6.5 ਫੁੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ, ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰੇ ਦੁਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ, ਗਾਤਰੇ ਤੇਗਾਂ ਢਾਲਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਰਛੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਮੇਵੜੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਮਸੰਦ ਤੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਮੇਵੜੇ ਸਭ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚਵਰਦਾਰ ਲੈ ਚਵਰ ਟਰਾਏ, ਔਰ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੀ ਕਨਕ ਰੂਪੇ ਸਠ ਛਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਚੋਬਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਛਰੀਦਾਰ ਕਰ ਪੰਕਤ ਖਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਰੀਦਾਰ ਛੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਚੋਭਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪੰਕਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਖਰੀ ਸਭਾ ਆਲਸ ਪਰ ਹਰੀ, ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ। ਹਰੀ ਮਨ ਹੋ ਲਖ ਸ਼ਤਰੁਨ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਵੈਰੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਬਰੰਗੇ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ। ਕਰੀ ਮੈਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਹਰੀ ਮੈਨੇ ਸ਼ੇਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਵਲੋਕਨ ਨਿਆਏ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਹਿ ਰਾਗ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਗ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਗ ਜਾਗਦਾ। ਰਾਗ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਗ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿਸ ਛਿਨ ਆਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਗਇਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਵਹਿਰ ਕਨਾਤ ਸੋ ਨਮਰੀ ਭਇਓ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਨਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਨਕ ਰਕੇਬੀ ਦੋਨੋਂ ਆਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਰਕੇਬ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਦੂਜੀ 'ਚ ਉਸਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿਨਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਭੇਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਜਵਾਹਰ ਜੋਤ ਸਜਾਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਗਹੀ ਮੇਵੜੇ ਹਾਥ ਪਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਕੇਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਰ ਉੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਦਰ ਸਭ ਉਮਰਾਵ ਸਮੇਤ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬੀਚ ਨਕੇਤ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੈ ਸਿੰਘਪੁਰਾ। ਸੋ ਜੈ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਸਭ ਬੈਠਤ ਭਏ, ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਨਾਥ ਅਗਾਉ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੀ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ਾਹ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ, ਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨशाह ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਸਲਾਮ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹਰੋ ਕਹੀ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਾਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਨशाह ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਿਦਾ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਵਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੀ ਹੇਤ ਕਰ ਪਠਿਓ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਤ ਦੇ ਪਿਤ ਰਿਤ ਅਹਲਾਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈਪੁਰ ਨਾਥ ਸਾਥ ਬਹ ਕਹੇ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ। बीच पाए आवाहन चाहे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਮਿਲ ਬੇਕੇਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਗ ਖੁਦਾਏ ਕੇ ਚਲਤ ਬਡੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਮ ਸਮ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਾਹਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾ ਬੀਚ ਦਿਨ ਰਹਿਨ ਉਮਾਹਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾ ਦੇ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਾਸੀਆਂ ਬੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਪਟ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਕਹਾ ਲਗ ਸ਼ਾਹ ਬਡਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਸੀਏ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਤ ਸਾਚ ਪਾਜ ਉਗਰਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਦੰਬ ਕੋ ਮਨ ਹਨਿਮ, ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਪਖੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਪਖੰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਕੋ ਬੜ ਲਖ ਭੇਜਿਓ ਹਮ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਘੱਲੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਓ ਕਰ ਜੋਰ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਤਾ ਤੁਮ ਔਰ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ,
ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਥ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਿਚੋਲਾ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਥਮ ਲਾਲਸਾ ਮੇਲ ਕਰਨ ਕੀ। हे ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਬੈਠ ਨਿਕਟ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀ। ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੇ ਤੁਮ ਉਰ ਚਾਹੋ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰ ਮਿਲਨ ਉਮਾਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਰਾਵਰ ਕਹੋ ਨੀਕੀ ਨਾ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਜੈ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨਿਭਾਹਨ। ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਨਿਜ ਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਹੁ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। बीच फारसी के लिखवावह। और किरपा करिया जे बादशाह फारसी अखर पढ़ सकदा। अजकल तां उर्दू कहने आ, पर जिहड़ी लिपि आ ਉਹ फारसी ਦੀ ਆ, ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਟੇ ਸੇ। तो फारसी अखरां दे विच तुसीं महाराज लिखवाओ। सुनत प्रसन्न होए है शाहू। बादशाह सलामत शब्द सुन के ही बड़े प्रसन्न होणगे। मिलबे समझा नह मन माहू। ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। मुझ पर हुक्म शाह को ऐसे। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। सहत प्रसन्नता मिल है जैसे। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। तुम्हारी मर्जी बरती जाए। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। जिम और मैं तिम कहो सुनाए। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। सुन जय सिंह ते सबन बखाने। ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ। जथा जोग इम मतो समाने। ਸਾਰੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰਾਵ ਅਫਸਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਤ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਸਭ ਕਹਿਲੀਨਸ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਤਰ ਦੀਨਸ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਉਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿ ਮਿਲ ਬੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਜੇਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਹਿ ਕਰ ਪਠੇ ਸ਼ਾਹ ਟਿਕ ਤੇਈ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਲਿਓ ਸੁਨ ਸਕਲ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ। ਪੁਨ ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਿਬੇ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੀਸੇ ਦਾ ਕੀ ਪੀਸਣਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਾ ਮਿਲਨ ਪਾਕਿਤ ਕਬਿਕਾਰ। ਬਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਵਿਗੜ ਚੱਲਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੌਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ। ਮਿਲੇ ਹੋਤ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਲਨ ਨਾਲ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਖ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨ ਮਿਲਹੁ ਕੀਨ ਹਟਕਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਾਮ ਝੂਠ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਝੂਠ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਬੋ ਹਮਰੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਲੰਘ ਨਾ ਸਕੈ ਕਿ ਮੋਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਉਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਮਤਵਾਨ ਸਜਾਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਬਰਤਾਂਤ ਸਭ ਲਖਹ ਮਹਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੀਜਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਚੱਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਠੋ ਵਿਚਾਰੋ ਹਿਰਦੈ ਧਰੀਜੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪੜੋ, ਸੁਣੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਓ, ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੁੰਨ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਪੰਥ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੰਨੋ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੋ ਤੇ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਵੋ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਾ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੀ ਸਿੰਧ ਸਨ ਲਿਖ ਬਿਤਿਆਰਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਨੀਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਵੀਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇਰ ਬਨਾਇਓ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਬੀਚ ਪਾਰਸੀ ਕੇ ਲਿਖਵਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਨੀਮ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਖਾਦਾ ਕਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਖਾਦਾ ਕਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਮਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਘਿਓ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਮੇਵੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੀ ਘਿਓ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਗੁੜ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸ। ਕਿਆ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਵਨ ਸਵੰਨਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੱਪੜ ਕਿਆ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਚਾਹ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਇਬ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਵਾਸ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਐਲਕਾਰ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵੇ ਮਹਿਲੀ ਵਾਸ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੱਕੇ ਬੰਕੇ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਲਾਓ, ਲਸ਼ਕਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ, ਫੌਜਾਂ, ਅਫਸਰ, ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭੇ ਟੋਲ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਬਿਨ ਸਤ ਨਾਮ ਵਿਰਾਗ ਜਨਾਇਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਦੂਸ਼ਣ ਹੋਏ ਬਾਕਸ ਨੰਤੇ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਿਰਾ ਮਧੁਰ ਤੇ ਤਨ ਪਨੰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹ 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 ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਇਓ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਕੋ ਸਿਰ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ। ਮਧੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਨ ਮੰਗਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮਿੱਠਾ ਦੇਗ ਤੇ ਪਤਾਸੇ
ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਜੋਂ। ਸਾਦਰ ਤਬ ਰੁਖ ਸਾਧ ਕੋ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਾਦਰ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਕਸੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਰੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸਹਿਜਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ। ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਟਿਕ ਬੈਠੇ ਜਾਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਭ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਹ ਕਹਿਓ ਸੁਨਾਏ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੱਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੱਜਰ ਕਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਈ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰੰਗਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ